Everyone, let's mute our mic है सबैले म्युट गरेर राख्नु त प्रशान्त सबै म्युट गरिदिनु त म्युट भएन प्रशान्त सबै म्युट भयो है अझै आइरहेछ कसको म्युट भएको छैन कसले माइक म्युट गराएको छैन कि भयो होला है ओके सुरु गरौँ है त ओके सो इन टुडेज क्लास we are going to solve another set है this is another very important set for your exam and this set is from Pearson ल यो पनि Pearson कै हाम्रो प्री बोर्ड एक्जाम को सेट हो हैन आई थिंक इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सेट एकदम क्वेशनहरु एकदम स्ट्यान्डर्ड छ हैन सो लेट्स बिगिन है त सो लेट्स स्टार्ट फ्रम ग्रुप A each questions carry 1 marks so let's go to 1A in 1A question छ mark price of a calculator is ₹750 what is the selling price with 13% VAT now that means in this questions value of MP is already given MP दिएको छ 750 हैन अब हामीले यो भ्यालु प्रयोग गरेर चाहिँ के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि we have to find the SP with VAT भनेको we have to find SP2 okay so we have to use the formula of SP2 now we know the formula of SP2 is 100 plus V% upon 100 into SP1 हैन तर यो क्वेशनमा चाहिँ SP1 दिएको छैन हैन त्यही भएर हामीले in place of SP1 we are going to put MP ल so SP1 नदिएको हुनाले डिस्काउन्ट नदिएको हुनाले हामी MP लाई नै के मान्छौं SP1 मानेर राख्छौं है त सो हाम्रो फर्मुला हुन्छ अब SP2 = 100 plus V% upon 100 into MP नै हुन्छ अब सिधा ल यहाँ किनकि अब MP बाहेक अरु के दिएको छैन हामीलाई into MP गरौँ सो न अब 100 plus 13 हुन्छ कति 130 कसको माइक म्युट भएको छैन लिजा ले रहेछ लिजा ओके भाइ so as I was saying हैन अब हुन्छ 100 plus 13 upon 100 into MP को MP राखौं हैन अब 100 plus 13 कति हुन्छ that is 130 now type this whole thing answer also 847.5 rupees is the answer भनेको in this question we have slightly modified the formula है किनकि हामीले यहाँ because we have only MP हैन so we have slightly modified the formula so look at number B now a triangular prism has perimeter of base 80 cm and height 15 cm find the area of rectangular faces भनेको in this question is about triangular prism and in this triangular prism we have been given two values एउटा दिएको छ perimeter 80 cm perimeter भनेको p दिएको हो हैन height भनेको s दिएको हो सो p पनि दिएको छ s पनि दिएको छ नाउ क्वेशनले भनेको छ find the area of rectangular face so rectangular face भन्नु र LSA भन्नु के हो त सेम हो we have to find LSA when the formula of LSA is patch भन्दियो p into h patch so p into h patch लौ p पनि दिएको छ s पनि दिएको छ सो p को भ्यालुलाई हामी p मा हाल्छौं h लाई s मा राख्छौं p into h गरेर and 1200 cm square is the answer so it's very simple we have to use patch number 2a मा हेरौं if root under a minus 1 xy equals to root under bx into root under by then express a in terms of b यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अब हामीलाई एउटा सानो इक्वेसन दिएको छ हामीले यसको प्रयोग गरेर चाहिँ we have to find the value of a for the value of a must come in form of b है so value of a must come in form of b okay first copy the question okay first we have to copy the question and second मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नि यहाँ हेरौँ है त यो x को पनि order of root b छ यो y को पनि order of root b छ since both root have same order root b we can combine them है त so in place of writing separately let's combine these both roots because they have the same order b so let's add only one root b अनि x into y के हुन्छ अब x into y हुन्छ xy ओके सो हामीले किन कम्बाइन गरे भन्दाखेरि किनकि हाम्रो लेफ्ट साइडमा पनि एउटा मात्र टर्म हुनुपर्छ राइटमा पनि एउटा मात्र टर्म हुनुपर्छ कि अनि बल्ल वी क्यान डु लेफ्ट इक्वल्स टु राइट हैन अब लेफ्टमा एउटा मात्र टर्म छ यहाँ हेरौँ राइटमा पनि एउटा मात्र टर्म भयो यहाँ नाउ वी विल डु इफ बेस इक्वल्स टु बेस okay we'll do if base equals to base we can do power equals to power so यहाँ पनि यहाँ हामी गर्छौं अब if base equals to base we can do root equals to के त root equals to root in this root there is a minus 1 so a minus 1 in this root there is b so b now questionले भनेको छ find x so to find x let's throw 1 towards the right side minus 1 turns into plus 1 so our answer is a is equals to b plus 1 so let's go for 2b in 2b the question is in a group data summation f is given 15 and the mean is given 50 find summation fm okay so it's very simple हामीलाई यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि summation f भनेको n हो है summation f भनेर n भन्नु सेम हो so यो भ्यालु अफ n दिएको हो mean भनेको यो x
x बार दिएको हो सो हामीलाई जे दिया हुन्छ हामी त्यही लाउँछौँ सो वी इज द फर्मुला अफ मिन द फर्मुला अफ मिन इज समेसन fm अपन n सो यो अगेन यु मे आस्क मी मैले किन समेसन fm लाए भने तिमीले मलाई हैन किनकि क्वेशन अफ फाइन्ड जे छ त्यही हुन्छ के क्वेशन अफ फाइन्ड समेसन fm सो मलाई समेसन fm अपन n यदि यहाँ फाइन्ड समेसन fx भए भए मैले के लेख्छु त मैले fx नै लेख्छु मैले हैन सो क्वेशन हेरेर नै हामी फर्मुला चुज गर्छौं हैन आफ्टर दैट नाउ क्वेशनले नाउ वी हैव टु क्रस मल्टिप्लाई वी विल डु x बार इन्टु n के हुन्छ त x बार इन्टु n नै हुन्छ अनि दुवै भ्यालु दिएको छ x बार को भ्यालु x बार मा राख्छौ n को भ्यालु l मा राख्छौ एन्ड दिस आन्सर इज 750 नम्बर 3 मा हेरौं इन द गिवन फिगर द एरिया अफ ट्रायंगल इज गिवन 35 फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेंगल सो इट्स भेरी सिम्पल एरिया अफ ट्रायंगल अब यहाँ हेरौं त ट्रायंगल को नाम छ AB रेक्टेंगल को नाम छ ABCD नाउ दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस कसरी भन्दाखेरि ट्रायंगल को नाममा पनि AB भन्ने लाइन छ AB भन्ने यो लेटर्स जोडेको छ रेक्टेंगल को नाममा पनि AB जोडेको छ इट shows that they are both standing on the same base AB you can see in the picture they're standing on the same base AB and they're standing between same parallel lines AB and DE okay so since they are standing on the same base and between same parallel lines their areas are not equal but the area of the rectangle is always double right because rectangle ठुलो हुन्छ नि हैन rectangle is double of the triangle हामी गर्छौं अब rectangle is equals to double भनेको के हो त 2 into हैन त 2 into triangle गर्छौं अनि triangle को एरिया दिएको छ 35 put the value of area here and multiply गरिदेऊ this is the answer reason मा के लेख्नु भन्दाखेरि यहाँ reason यहाँ लेखेर आइन्छ हामीले हैन reason हुन्छ since they are standing on the same base and between same parallel lines है let's go for 3b in the adjoining figure if arc PQ यो arc को सिम्बल हो है arc PQ is equals to arc SR then which angles are equal so यदि दुईटा आर्क्स इक्वल छ भने कुन एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ रे भन्न भनेको छ एकदम सिम्पल छ है अब हेरौँ है त arc PQ भनेको चाहिँ यो हल्का यो आर्क हो PQ भन्ने आर्क यो हो हैन आर्क SR भनेको चाहिँ यो आर्क हो नाउ अब हामीले यस्तो एंगल खोज्नु पर्यो हैन जुन एंगल्सहरु चाहिँ सेन्टरमा बनाए हुन्छ के सेन्टरमा बनाए हुन्छ र यो आर्क PQ ले बनाएको सेन्टर एंगल कुन हो चिनौ आर्क SR ले बनाएको सेन्टर एंगल कुन हो चिनौ है त ल हेर यो आर्क PQ ले बनाएको सेन्टर एंगल भनेको यो हो नि हैन र ठ्याक्कै हेर्नु त यो खुट्टा यहाँ गएको छ यो खुट्टा यहाँ गएको छ ठ्याक्कै यो एंगल बनेको छ यति एंगल सो एंगल के बनेको छ एंगल POQ बनेको छ हो सो दैट मीन्स फर आर्क PQ वी क्यान टेक एंगल POQ व्हिच इज द अपोजिट एंगल अफ द आर्क हैन त्यसैगरी SR को लागि हेरौँ है त यो SR ले बनाएको एंगल भनेको यो एंगल हो कसरी भन्दाखेरि यो S बाट पनि खुट्टा ओमा गएको छ R बाट पनि खुट्टा ओमा गएको छ एंगल बनेको छ एंगल SOR भनेको यो एंगल हो ओके दैट्स व्हाई नाउ इफ दिस टु आर्क्स आर इक्वल then angle POQ which is opposite to arc PQ will be equal to angle SOR okay so कसको माइक अन अफ गर ल angle SOR so हामी त्यही लेख्छौं है त अनि रिजन किन भन्दाखेरि if two arcs are equal the center angles produced by them are also equal है let's go for next question now group B in group B the question is Nepali worker earns Qatari real 65 per day it is एक दिनको तलब हो है in Qatar if one Qatari real equals to rupees 29.25 find his yearly salary in Nepali भनेको हामीलाई चाहिँ यहाँ डेली स्यालेरी दिएको छ हामीले अब डेली स्यालेरी को प्रयोग गरेर we have to find yearly salary है एक महिना एक वर्षको तलब हैन त इट्स भेरी सिम्पल द फर्स्ट स्टेप इज पहिला हामी गिवन लेखौं कसैले भन्छ कतारी डलर कतारी करेन्सी एक भनेको चाहिँ रुपीस यति हुन्छ रे हैन अब लेट्स फाइन्ड हिज अर्निङ फर one day what's a one day हेरौँ त it is given 65 you can see over here simple how you can see there is 65 so अब हामी लेख्छौं earning per day equals to what's up there is 65 Qatari real हैन यो हामी यो लेख्छौं now let's convert this Qatari real into rupees कसरी भन्दाखेरि is 29 so we will do into के त अब we will do into 29 गर्नुबित्तिकै के बन्छ अब यो रुपीस बन्छ हामीले रुपीस किन बनाएको भन्दाखेरि क्वेशन छ फाइन्ड रुपीस सो वी आर मेकिङ रुपीस है सो हामी पहिला चाहिँ उसको एक दिनको तलबलाई चाहिँ रुपीसमा निकाल्छौं आइसकेको रुपीसमा आइसकेको छ हैन नाउ लेट्स फाइन्ड फर इयर सो यदि एक दिनमा उले 19 कमाउँछ भने एक वर्षमा के हुन्छ त वी अल नो देयर आर 365 डेज इन one year so we have to multiply this amount by 365 so अब हामी गर्छौं एक दिनको तलब into 365 गर्दियौ and this is the yearly income okay so let's go for number B question sir the population of a town at the beginning of 2017 so यहाँ एड गरे बिगिनिङ भनेको जनवरीमा हो अनि 2017 भर्खर सुरु भइराछ जनवरीमा है was this much okay this is the old population सुरुको है PO यो चाहिँ PO हो at the end of 2018 भनेको अब 2018 को लास्टमा भनेको 2018 को डिसेम्बरमा है the population of the town increased to बढ्दै यति भएको छ okay question sir what would be the population growth rate भनेको we have to find R okay so it's very simple सबभन्दा मेन कुरा भनेको we should know which is the old population which is the new population so obviously 2017 is old so this 50,000 is the old population and this is the new population भनेको यो PO भयो यो PT भयो हैन अनि what is the time now time हाम्रो अब you may think this is 1 year किनकि अब here is given 2017
2018 you may think this is 1 year but it is wrong है actually this is 2 year किन 2 year भन्दाखेरि 2017 को जनवरीमा सुरु भयो नि त हैन भनेको 2017 को जनवरी देखि डिसेम्बर सम्म नि 1 वर्ष भइसक्यो हुन्छ हैन अनि फेरि यहाँ पनि 1 वर्ष छ अझै छुट्टै डिसेम्बर सम्म सो दिस इज 1 year plus 1 year 2 years so the time will be 2 year यहाँ हेर्नु त we have taken time 2 years if you take 1 year that is wrong है so we have taken time 2 years तर दिएको क्वेशनमा हैन यहाँ पनि बिगिनिङ अनि यहाँ पनि बिगिनिङ भने भए पनि 1 year नै हुन्थ्यो त्यसैगरी यहाँ पनि एन्डिङ अनि यहाँ पनि एन्डिङ भने भए पनि 1 year हुन्थ्यो तर एउटामा चाहिँ बिगिनिङ अर्कोमा चाहिँ एन्डिङ भने जहिले पनि 2 year हुन्छ है सो यु हैव टु कीप दैट इन माइन्ड दिस क्वेशन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल प्राय एक्जाममा आइरहन्छ जहिले पनि यो झुकाउनको लागि हैन सो अब सबै कुरा आइसकेको छ PO पनि आयो न्यू पपुलेसन पनि आयो टाइम पनि आइहाल्यो अब वी आर गोइङ टु युज PT इक्वल्स टु PO यहाँ को लेख्ने हुन्छ हामीले PT इक्वल्स टु PO 1 plus R upon 100 लेखौँ हैन सो PT भनेको न्यू पपुलेसन हो यो हामी यता राख्छौं PO भनेको दिस इज द ओल्ड पपुलेसन हामी यता राख्छौं अनि टाइम जस्तो 2 year यहाँ 2 year हाल्छौं माइक म्युट गरौँ ल 2 years कसको माइक म्युट छैन आइफोन माइक म्युट गरौँ ल okay यो भइहाल्यो हैन so now after that this 50,000 goes down so when it goes down we have to cancel this too so when we cut this and this by using our calculator कति आउँछ हेर्नु त it will come 1.06 okay after that we have to throw square towards the right side square turns into root so it comes root and the root of 1.06 is 1.03 okay so we have got this one now let's throw this 1 towards the right side plus 1 turns into -1 so plus 1 becomes -1 let's subtract these two numbers you'll get 0.03 now we have to cross multiply 100 into यो गरेर 3% is the answer so in this way यसमा नयाँ कुरा भनेको चाहिँ टाइम चाहिँ हामीलाई 1 year जस्तो लाग्छ सुरुमा but actually it is 2 year है so you have to keep that in mind okay let's go for 5A in 5A the question is the measures of the sides of a triangle are 85 cm 85 cm and 26 cm find the area of triangle so it's very simple in this triangle the way, we have to use the formula of isosceles triangle or you also can use scalene triangle किन भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त there's given 85 85 26 so these two are equal 85 and also 85 so हामीले यसमा we can use isosceles triangle also like you can see in the rough here हामी यसरी गर्न मिल्छ यसलाई अथवा तिमीलाई यसको फर्मुला यदि आएन भने we also can use scalene triangle why scalene triangle because all the three values are given यो A हुन्छ यो B हुन्छ यो C हुन्छ so but I recommend this one है किनकि यो अलि लामो प्रोसेस हो हैन यो भन्दा बरु यो ठीक छ so I am going to use this bracket method है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई म सार्छु है यसमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी always the equal sides will be A so these two are equal right so यो A हुन्छ यो पनि के हुन्छ त अब A नै हुन्छ so यो हो A यो पनि हो A so what is this one then this odd one is B so A B now we are going to use the formula of isosceles triangle that is तिमीले गएको सबैले है B upon 4 root under 4A square minus B square this is the formula to find the area of isosceles triangle है so after using this let's put the value of B what is B the unequal side is B 26 so put here 26 upon 4 into A square भनेको A is given equal भने 85 हो 85 square minus फेरि B भनेको 26 हो okay now just type the whole thing the answer comes 1092 cm square is the answer अथवा तिमीलाई यो फर्मुला कन्फ्युज भयो भने you also can do by this method okay it is up to you let's go for number B now find the volume of the adjoining solid hemisphere so you can see in the picture this is a hemisphere this is like a half ball okay it's like a half football okay and we all know to find the volume of this hemisphere the formula is 2 upon 3 pi r cube so we are going to use 2 upon 3 pi r cube but value of r दिएको छैन यो 42 भनेको r हो त हैन नि यो त डायमिटर हो किन डायमिटर हो किनकि यो त पुरै छ हेर त यो त यहाँ देखि यो 1 इंच देखि अझ इन्चसम्म दिएको छ हैन so this one is not radius this one is diameter we must divide this by 2 okay so हामी के गर्छौं पहिला हामी गर्छौं radius equals to diameter upon 2 गर्छौं त्योबाट radius को भ्यालु आउँछ then we are going to use 2 upon 3 pi r cube 2 upon 3 pi भनेको कति हो त 22 upon 7 हो into r भनेको कति आछ भर्खरै 21 आको छ 21 cube को cube and when you type the whole thing the answer comes 19404 cm cube is the answer and be careful तले भोल्युममा के हुनुपर्छ त cm cube हुनुपर्छ है एरिया हो भने cm square भोल्युम हो भने cm cube so we are put cm cube okay okay look at this number C now this is from cone okay find the TSA of the given cone and we all know the formula of TSA of cone is सबैले घोगी राख्नुपर्छ pi r bracket मा r plus l अथवा l plus r जे लेख्नु हुन्छ है pi r plus l that means to find the value of TSA of cone हामीलाई चाहिने भनेको एउटा r हो र अर्को l हो हैन र r र l दुवै यहाँ दिएको छैन है के त्यहाँ हामी फिगरमा हेरौँ है त यो के हो त यो 12 cm भनेको दिस इज भर्टिकल हाइट किनकि यो सिधा छ हेर त 90 डिग्री छ
यो एच दिएको हो तर हाम्रो खासै हाम्रो एच प्रयोग हुँदैन TSA मा त्यही पनि एच हामीलाई दिएको छ है यो एच दिएको छ यो चाहिँ के हो त अब यो आर हो हैन आर दिएको छ एच दिएको छ हामीलाई चाहिने एल हो तर एल दिएको छैन नाउ टु फाइन्ड एल we have to use missing part formula and we know for cone there is only one missing part formula त्यो हो L square is equals to R square plus H square so हामीले त्यही लाग्छ यहाँ हैन L square equals to R square plus H square square becomes root yeah so square ला हामीले फुत्ता फाल्दाखेरि के बन्यो हेर त रुट बनेको छ यहाँ हैन रुट अन्डर के आयो त H square plus R square आयो अब H र R दुबै दिएको छ हेर त H दिएको छ 12 R दिएको छ 9 अनि दुबै यहाँ हाल्दियौ अनि टाइप गरी हेर it will come 15 के आयो त L आयो के आएन हैन अब L पनि आयो R पनि आयो now we are going to use TS equals to pi r bracket r plus L त्यो लाएपछि हामी r को भ्यालु छ 9 हामी r 9 राख्छौ value of L भर्खर आएको छ 15 हामी 15 राख्छौ and when you type this whole thing the answer comes 678.86 cm square किन square because TSA भनेको एरिया हो नि त हैन total surface area so we have to put square है so this is solved हैन let's go for 6a questions to find the LCM of and we have been given two expressions so let's take the first expression that is ax cubed minus a so first step भनेको चाहिँ we have to take common why we should take common किनकि यहाँ पनि a छ हेर्दा यो माइनस को वारी पनि a छ पारी पनि a छ सो यदि कमन छ भने हामीले कमन लिनै पर्छ है त्यही भएर म दुईपटि a भएको हुनाले पहिला म a कमन लिन्छु के बाँकी रह्यो त अब यहाँ x क्यूब बाँकी रह्यो माइनस को माइनस अब एउटा a थियो त्यो पनि बाहिर गइसक्यो 1 बाँकी छ a 1 जा a okay now we have got a cube minus b cube how do you know that because they are both cube number and cube number x cube भनेको x को होल क्यूब हो 1 भनेको 1 को होल क्यूब हो so is a cube minus b cube we are going to use a minus b a square plus ab plus b square so a minus b a square भनेको x square plus ab भनेको x1 के हुन्छ x1 जा x नै हुन्छ हो plus b square भनेको 1 square is again 1 नै हुन्छ हैन so this is the answer okay so we have used a cube minus b cube ल let's go for the second expression हामीलाई let's copy the question first यहाँ पनि हेरौँ है त यहाँ पनि माइनस को वारीपटि पनि a square छ माइनस को पारीपटि पनि a square छ so take common now we have to take a square common since it is present in both the left side and the right side so let's take a square common so what's left now x square बाँकी रहेछ माइनस को माइनस छ a square बाहिर गएपछि के बाँकी रह्यो त 1 बाँकी रह्यो हैन अब यो पछि now we are going to use a square minus b square a plus b a minus b मतलब x plus 1 x minus 1 and this is the answer now question is find LCM as अब LCM भने के हो त LCM भने कमन पनि लिनु पर्छ कमन पनि हो बाकी पनि हो हैन पहिला हामी कमन लिउँ है त ल LCM equals to अब दुवैमा के आछ हेरौँ है त यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ सो a र a बाट एउटा a बन्छ बट द पावर्स आर नट सेम हेरे माथिको a मा पावर 1 छ भने तलको a मा पावर 2 छ अब यसको नाम के हो लोएस्ट कमन मल्टिपल लोएस्ट माने उल्टो के हुन्छ हाईएस्ट सो फर लोएस्ट you have to take the highest power है for lowest take the highest power for highest take the lowest power so lowest को उल्टो के हुन्छ रे highest power भने कुन हो 1 कि 2 मा 2 ठुलो छ हैन सो 1 पावर 2 हुन्छ है यदि पावर फरक छ भने हैन अब अर्को हेरौँ है त यहाँ पनि x - 1 छ यहाँ पनि x - 1 छ सो एउटा के आयो एउटा आयो x - 1 कमन हैन अब अरु हेर्नु अरु कमन छ र अरु कमन छैन त्यही भएर x + 1 सिंगल छ त्यो पनि तल झर्यो यो ब्र्याकेट सिंगल छ यो पनि तल झर्यो भनेको पहिला कमन लिने अनि बाकी सबै झार्दिने दिस होल थिङ इज द आन्सर है let's go for number b now in question number b questions to find the value of and we have been given one expression है यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको फर्स्ट कपी द क्वेशन ओके सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जहाँ पावर माइनस छ नि हामी त्यहाँ फ्लिप गर्छौं है जहाँ पावर माइनस छ लाइक यहाँ हेरौँ त यहाँ माइनस छ यु क्यान सी अर नट यहाँ माइनस हो ल यो पावरमा छ -1/3 so when the power is minus we have to flip the fraction so let us flip this so when we flip this 8 goes up 27 comes down and on doing so the minus power becomes plus power so यहाँ प्लस आछ हेर्नु त प्लस 1/3 भएको छ अनि यो बिचको लागि के गर्नु पर्दैन किनकि यसमा पावर पहिला नै प्लस छ हामीले यसलाई फ्लिप गर्नु जरुरी छैन लेट्स कीप इट सेम यहाँ पनि हेर्नु त पावर के छ फेरि माइनस नै छ लेट्स फ्लिप इट 25 goes up 4 comes down and on doing so minus power becomes plus power हैन अर्को स्टेपमा हामी जम्मा अब यहाँ हेरौँ है त हरेक पावरमा फ्र्याक्सन छ यहाँ 1/3 छ पावर 1/4 छ 1/2 छ सो रिमेम्बर हो के यदि कुनै पनि पावर फ्र्याक्सन छ भने हामीले त्यो फ्र्याक्सनमा भएको मुनिको डिनोमिनेटरलाई हामीले काट्नु पर्छ के लाइक यसमा हेरौँ है त यसमा डिनोमिनेटरमा 3 छ हो अपन 3 छ नि पावरमा हैन सो since there is 3 in the power upon 3 in the power we should bring whole cube so यदि मुनि upon 3 छ भने हामीले ल्याउँछ whole cube यदि upon 2 छ भने we will bring square so जहिले पावरको फ्र्याक्सनमा अपनमा जे छ मुनि यहाँ नम्बर हामी यहाँ पनि त्यही ल्याउँछौं के यहाँ अब मुनि 3 भएको हुनाले we are going to bring cube like what is 8 is 2 cube what is 27 is 3 cube अब के भइरहन्छ यहाँ अब मिल्यो नि power 3 अब now we can cancel them okay यहाँ पनि त्यही गरौँ है त यहाँ पावरमा के छ मुनि हेर त 4 छ यहाँ पावरमा हेरौँ 1/4 छ हो सो सिन्स here is 4 we should bring power 4
here also power 4. If it is upon 5 के हुन्छ power 5 है, power 4 छ upon 4 छ, त्यही भएर we know 81 is 3 को power 4. You can check in calculator also है, and we know 16 is 2 को power 4 हैन, मिल्यो कि मिलेन त अब 4 को 4 ब्यालेन्स भयो नि त हैन। यहाँ पनि त्यही गरौँ है त हामी, यहाँ छ स्क्वायर, so since there is square, since there is power 2 in the denominator, we should bring square, here also square, so 25 is 5 square, 4 is 2 square, मिल्यो भयो नि त 2. Now we can cancel है, but before we cancel, अब यहाँ पनि power 3 छ, यहाँ पनि power 3 छ, so we should take whole power 3 ल, so from power 3 you have to take whole power 3, from power 4 you have to take whole power 4, from power 2 you have to take whole power 2. Okay, यति गरेपछि अनि बाहिरको पावर जे छ इन्टु हुन्छ, बाहिरको पावर इन्टु, नाउ we can cancel 3 and 3, we can cancel 4 with 4 and 2 with 2. अब 1 1 के भयो, 1 1 त तीनटै गायब भयो हैन, के बाँकी रह्यो, अब बाँकी रह्यो 2/3, 3/2, 5/2. But again we have a small problem, के छ भन्दाखेरि यहाँ डिभाइड छ हेर्नु त, so when there is divide sign हामीले काट्न मिल्छ, काट्न मिल्दैन, so let's convert the divide sign into multiply sign, and when we convert the divide sign into multiply sign, flip हुन्छ फेरि ल, फ्लिप कुन हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क डिभाइड पछि जुन फ्र्याक्सन आएको छ नि त्यो फ्लिप हुन्छ के, डिभाइड पछि के आछ हेर्नु यहाँ, अब 5/2 आछ, फ्लिप हुन्छ, यो के हुन्छ अब 2/5 हुन्छ। नाउ 3 ले 3 लाई मार्यो, 2 ले 2 लाई मार्यो, अब बाँकी रह्यो यो 2 को सेम, यो 5 को सेम, सो दिस इज द आन्सर। ओके, एन्ड दिस नम्बर बी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो नम्बर बी पनि हाम्रो एकदम एससी मा आउने क्वेशन हो, सो यू हैव टु रिमेम्बर दिस। ओके, लेट्स गो फर 7A. इन 7A क्वेशन्स आर सल्भ, and this is very simple, so the first step in solve is we have to put root alone ल, so दा root छ नि त्यसलाई हामीले एक्लै पार्नु पर्छ, और सबै नम्बरलाई हामीले उतापट्टि पठाउनु पर्छ के, त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ है त, सुरुमा क्वेशनमा चाहिँ रुट सँग -3 छ नि त हैन, सो वी हैव टु थ्रो दिस -3 फ्रम द लेफ्ट साइड टु द राइट साइड सो दैट द रुट बिकम्स अलोन, सो हामीले -3 उता फाल्दै हेरौँ, के हुन्छ -3 बिकम्स +3, 1 + 3 is 4. अब गरौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड, वाइ स्क्वायरिङ बिकज दिस इज स्क्वायर रुट, यदि यहाँ रुटमा 3 लेखेको छ भने we will do क्युबिङ अन बोथ साइड है, यदि रुटमा यहाँ 4 लेखेको छ भने we will do टेकिङ पावर 4, यदि यहाँ 5 छ भने टेकिङ पावर 5, सो रुटमा जुन अर्डर दिएको छ यहाँ हामी त्यही गर्छौँ कि हैन, यहाँ रुटमा स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पनि होल स्क्वायर हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ त होल स्क्वायर, नाउ वी क्यान क्यान्सल स्क्वायर विथ रुट। ओके, के बाँकी रह्यो त अब 7x + 2 बाँकी रह्यो, 4 स्क्वायर भनेको 16 हो, +2 बिकम्स -2, यो घटाएर 14 आउँछ, 7 गोes डाउन, 7 2 जा 14, so 2 is the answer. Okay, now let's go for next number, that is B number. Okay, question is simplified. Question is 1/y x - y. This is the question. Copy the question. Second step भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ दिन्छ, यहाँ पनि त्यही ल्याउनु पर्छ कि, तर यहाँ सेम छैन अहिले त हैन, सो टु मेक बोथ द डिनोमिनेटर सेम टेक कमन, यहाँ हेरौँ त, यो माइनस को वारी पनि x छ, यो माइनस को पारी पनि x छ, सो लेट्स टेक x कमन, यहाँ x कमन लिएरौँ, बाँकी रह्यो y, बाँकी रह्यो माइनस, स्क्वायरमा एउटा बाहिर एउटा भित्र, अब अलमोस्ट सेम भयो हेरौँ त, यहाँ पनि x - y छ, यहाँ चाहिँ y - x, तर अलिकति मिलेन, किन मिल्न भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ x अगाडि छ y पछाडि छ हैन, यहाँ चाहिँ y अगाडि छ x पछाडि छ, सो वी हैव टु फ्लिप अन नट, सो हामी यो x र y को ठाउँ फेर्छौँ, अब हामी यसलाई फ्लिप गर्छौँ, जब हामी यसलाई फ्लिप गर्छौँ यो बिचको चिन्ह के हुन्छ त फेर्छ, बिचमा के छ अलि हेर त प्लस छ, दिस प्लस टर्न्स इन्टु माइनस, यो माइनस बन्छ, माइनस बन्ने बित्तिकै यस्तो बन्यो हैन, फ्र्याक्सन यो फ्लिप भएर यस्तो बन्यो, फाइनली दुवै ब्र्याकेट सेम भयो नि त ल, x - y, यहाँ पनि के छ अब x - y, सो फ्रम ब्र्याकेट टेक 1 कमन, 1 ब्र्याकेट कमन, अब x को x कम एलसीएम आयो, y को y एलसीएम आयो हैन, अब जो छैन यहाँ त्यो माथि जान्छ है त, चेक गरौँ है त, पहिला यसलाई र यसलाई चेक गरौँ है त, यहाँ के छ हेरौँ है त, x - y को x - y मिल्यो, y को y त्यो पनि मिल्यो, को छैन त्यहाँ अब x छैन त्यहाँ हैन, सो यो x माथि जान्छ है, अनि 1 मा जानु पर्छ पर्दैन, किनकि 1 त गायब हुन्छ आफै हो, माइनस को माइनस, यहाँ पनि कुन छैन हेरौँ है त, ब्र्याकेट को ब्र्याकेट ब्यालेन्स भएको छ, म्याचिङ छ, x को x पनि म्याचिङ छ, को छैन त y छैन त्यहाँ हो, सो यो y माथि जान्छ है त। अब फेरि हेरौँ है त, यो र यो हेर्दा सेम छ, फेरि यहाँ पनि छ x - y, यहाँ पनि छ x - y, सो पहिला यसलाई ब्र्याकेट हाल्दै ल, यहाँ ब्र्याकेट छैन, आफूले ब्र्याकेट हाल्दिने, अनि यसलाई काट्दिने, माथि के बाँकी रह्यो त 1 बाँकी रह्यो, सबै गएपछि 1, तल के बाँकी रह्यो त x, दिस इज द आन्सर। ओके, लेट्स गो फर नम्बर C नाउ। In number C question छ, if 18 is added to the square of a number, the sum is 214, then find the number. So this is very simple again. Okay, के गर्नु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त we have to suppose ल, so लेट्स गरौँ, पहिला हामी गर्छौँ let the number be, हामी के मान्छौँ अलरेडी x मान्छौँ, because you can suppose A or B. ओके, मैले x माने यहाँ, then पढौँ है त क्वेशन हामी, 18 is added भनेको 18 प्लस हैन त, एडेड भनेको छ नि त हैन, सो 18 प्लस गर्ने है त, 18 प्लस त्यसपछि टु द के त, टु द स्क्वायर अफ नम्बर भनेको स्क्वायर भनेको छ नि त यहाँ, स्क्वायर नम्बर भनेको हाम्रो नम्बर त x हो, के हुन्छ त x स्क्वायर भयो नि त, स्क्वायर छ नि त हैन, सो 18 प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर अफ नम्बर x स्क्वायर हैन, इज भनेको के हो त इक्वल्स टु, इज भनेको इक्वल्स टु
अनि 214 को 214 फेरि म अगेन आई एम गोइङ टु रिड दिस है त हेरे when 18 is added to the square of a number 18 is added to the square of a number the result equals to 214 बुझ्यो यसरी गर्ने हैन यो पछि प्लस बिकम्स माइनस सो यो रे घटाएर इट विल कम 196 स्क्वायर टर्न्स इन्टु रुट सो यसको लागि त फाल्दियो रुट बन्छ अनि जब हामी रुट खोल्छौँ एन्सर आउँछ बट बी केयरफुल है when you open the root जहिले पनि प्लस र माइनस दुवै आउँछ ल सल्भमा चाहिँ हाम्रो सी म्याथको यो सल्भ भन्नेमा फाइन्ड द नम्बर भन्नेमा चाहिँ हामीले प्लस माइनस दुवै लेखेन भने हाम्रो 0.5 मार्क्स कट हुन्छ ल सो तिमीले प्लस पनि लेख्नुपर्छ माइनस पनि लेख्नुपर्छ कहिले रे when you open the root तर यही क्वेशनमा हैन if 18 is added to the square of यदि यहाँ पोजिटिभ नम्बर क्वेशनमै अफ अ पोजिटिभ नम्बर भनेर क्वेशनमै मेन्सन छ भने हामीले माइनस लिनु हुँदैन मार्क्स कट हुन्छ फेरि भनेको क्वेशनमा नम्बर मात्र भन्यो भने चाहिँ प्लस माइनस दुवै आउनुपर्छ रुट खोल्दाखेरि हैन तर यदि क्वेशनमा क्लियरली पोजिटिभ नम्बर भनेको छ भने हामीले माइनस लिनु हुँदैन है सो दैट इज द मेन थिङ क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ अब हामी इन द एडजोइनिङ फिगर एबीसीडी चाहिँ एउटा पाम हो रे हैन प्यारालोग्राम हो यो ए बी सीडी यो पाम हो है अनि पी इज द मिड पोइन्ट अफ सीडी भनेको यो पी चाहिँ के हो त पी चाहिँ यो सीडी भन्ने बेसको चाहिँ बिचको पोइन्ट हो मिड पोइन्ट हो हैन इफ द एरिया अफ द पाम दिएको छ 80 भनेको यो पुरै मदरको एरिया दिएको छ 80 है पुरैको एरिया 80 छ क्वेशन चाहिँ फाइन्ड द एरिया अफ ट्रपिजियम हेरे ट्रपिजियम एबीसीपी चिन्नु भने को छ एबीसीबी भनेको 80 को ल 80 को ठ्याक्क हेरे एबीसीबी यसको निकाल्नु पर्यो एरिया हैन त यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि कुनै पनि पाममा हैन कुनै पनि पाममा यदि हामीले डायगोनल ड्रा गरेका छौं भने लाइक एसी डायगोनल हो कि हैन हो नि हैन डायगोनल ड्रा गरेका छौं भने त्यो डायगोनलले चाहिँ यो पुरै पामलाई चाहिँ ठ्याक्क आधी आधी भागमा बाट्छ के हैन भनेको यदि पुरैको एरिया 40 छ भने ठ्याक्क आधी ट्रायंगलको एरिया हुन्छ 20 ठ्याक्क आधी हुन्छ यहाँ पनि हेरौँ त आधी बनाएको छ एसीले त्यही भएर यदि पुरैको एरिया कति छ हेर त 80 छ हो 80 छ भने एनी क्वेशन के क्वेशन छैन नि है ओके यदि पुरैको एरिया 80 छ भने अब के हुन्छ हेरौँ त हामी यहाँ अब एसी डायगोनल हो नि हैन त्यही भएर नाउ व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी देन नाउ वी नो एबीसी इज एक्ज्याक्टली हाफ अर नट सो अब हामी गर्छौं एबीसी इज हाफ अफ हेर त यहाँ हाफ अफ एबीसीडी भनेको ठ्याक्क यो पुरैको हाफ हुन्छ किनकि डायगोनलले बाइसेक्ट गर्छ नि हैन अब हाफ 80 भनेको 40 आयो क्या 40 भनेको यतापटिको यो एडीसी भन्ने हाफ पनि 40 नै भयो यतापटिको एबीसी भन्ने हाफ पनि कति भयो त 40 नै भयो यो हाफ पनि 40 त्यो हाफ पनि 40 भयो है त्यो पछि के गर्ने भन्दाखेरि तर हामीले निकाल्न पर्ने त के हो भन्दाखेरि यो ट्रपिजियमको हो नि त हैन अब फेरि यहाँ हेर है त यो पी मिड पोइन्ट छ है पी मिड पोइन्ट छ ट्रायंगल एसीडी मा हेर त अब ल यो ट्रायंगल एसीडी भन्ने ट्रायंगलको भर्खर 40 आछ है यसमा फेरि यो पी द मिड पोइन्ट हो नि हैन अनि वी अल नो कुनै पनि ट्रायंगलमा हैन यदि बेसमा मिड पोइन्ट छ र त्यो मिड पोइन्टलाई हामीले माथि भर्टेक्समा जोड्यो भने दिस लाइन एपी इज कल्ड मिडियन यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई हामी भन्छौं मिडियन र कुनै पनि ट्रायंगलमा मिडियनले पनि त्यस्तै गरेर के त इट विल मेक बोथ द पार्ट्स हाफ हाफ ल भनेको मिडियनले पनि हाफ पार्ट्स छ त्यही भएर यो 40 भन्छ के भयो त अब यो 40 भनेपछि वाट इज द हाफ पार्ट नाउ इज इन द हाफ पार्ट 20 नाउ 20 भयो नि हैन म हामी त्यही गरेछ यहाँ हाफ अफ ट्रायंगल एडीसी गरौँ किनकि मिडियनले बाइसेक्ट गर्छ हाफ अफ 40 गरौँ 20 भने के भयो त यहाँ अब यो ट्रायंगल 20 आयो ट्रायंगल एपीसी भन्ने यो ट्रायंगल चाहिँ 20 आयो भर्खरै हैन एबीसी अघि नै 40 आइसकेको छ अब जोड्दियौ के अब मैले यो ट्रायंगल एबीसी भनेर हैन ट्रायंगल एपीसी लाई जोड्यो भने के हुन्छ ट्रपिजियम बन्यो नि त अब बन्यो त्यही भएर टु फाइन्ड द एरिया अफ ट्रपिजियम हामी गर्छौं दिस एबीसी भन्ने ट्रायंगल हैन प्लस एपीसी भनेको चाहिँ यो एपीसी के आयो त अब ल यो प्लस यो भनेको त यति आयो नि हैन यो आयो सो आन्सर आयो के अब 40 + 20 60 इज द आन्सर ओके let's go for next one okay here on the 10 I mean 8b ko this is from circle है यसलाई सार्छु है सर्कलको चाहिँ हेरौँ in the given figure o is the center of circle भनेको यसमा चाहिँ o center of circle हो रे तिमीले याद गरे त center of circle यो हो भन्ने बित्तिकै अब since this pq look at this pq is diameter why pq is diameter किनकि pq भनेको त्यो लाइन हो जुन लाइनले चाहिँ p र q भन्ने पोइन्टलाई पेरिमिटरमा जोडी पनि राख्छ हैन त्यस्तै गरी सेन्टरबाट पनि छिरिराछ सो रिमेम्बर दैट pq इज अ डायमिटर हुन्छ क्वेशनमा भनेको छैन बट यु हैव टु युज योर कमन सेन्स pq इज अ डायमिटर अनि याद गरिराख्दै मैले यदि कुनै पनि क्वेशनमा डायमिटर छ भने है डायमिटर छ भने फिगरमा जहिले पनि डायमिटरलाई हामीले हैन जब हामीले डायमिटरको दुईटै एन्डलाई लाइक p र q लाई जब डायमिटरको हामी दुवै एन्डलाई अर्को थर्ड पोइन्टमा जोड्छौं नि यसरी यहाँ यसलाई पनि यहाँ जोड्यो यसलाई पनि यहाँ जोड्छौं दिस एंगल विल बी 90 डिग्री दिस एंगल psq विल बी 90 सो हामीले सुरुमा त्यही गर्छौं हेर त एंगल psq कति हुन्छ psq हुन्छ 90 किन 90 भएको एंगल इज सेमी सर्कल अथवा एंगल स्ट्यान्डिङ अन द डायमिटर इज हाउ मच डिग्री 90 डिग्री सो यो 90 हुन्छ ल यो 90 भयो है यो पछि अझै हेरौँ है त ल अब एंगल qps हेर त एंगल psr हेरौँ त पहिला एंगल psr भनेको यो
यो एंगल दिएको छ 25. अब अगेन लुक हियर सिंगल एरो, इट इज अ सिंगल एरो. नाउ व्हेन देयर आर सिंगल एरोज वी क्यान यूज अल्टरनेट एंगल एन्ड सेल आई सो यो जेड शेप, यहाँ जेड शेप हेर्नुस् ल, एंगल QPS र PSR, they are in Z shape. So if this angle is 25, this also will be 25 being alternate angle Z shape. इसको नाम के हो त अब, यसको नाम छ एंगल QPS. यो कति भयो 25 भयो ल, मैले लेखेको छु यहाँ अल्टरनेट एंगल हो. अब हेरे यो एंगल आयो भर्खर 25 हैन, यो एंगल आयो 90. अब हामी लाउँछौं सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल. कुन ट्रायंगलमा भन्दाखेरि ट्रायंगल PQS भनेको यो ट्रायंगलमा है. यो ट्रायंगलमा फर्स्ट एंगल पनि आयो 25, सेकेन्ड एंगल आयो 90. अब यसलाई के मान्ने त, यसलाई मान्दियो x, यसलाई के मान्ने x मान्दियो. अब गर x + 25 + 90 गर्दियो हेर, यस्तो गर्दियो 180 सम अफ एंगल अफ अ ट्रायंगल. फाइनली हाम्रो x कति आउँछ त, हाम्रो x आउँछ यहाँबाट हेरौँ नि, फालेर गरे हेर, इट विल कम 65 है. हाम्रो अब एंगल आयो कि हामी यो एंगल आयो नि, तर यो एंगल आएर भएन नि त हामीलाई हैन, हामी निकाल्ने एंगल यो पो हो त. ओके, तर द गुड न्यूज इज दिस एंगल एन्ड दिस एंगल दे आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस. खुट्टा हेर है त ल, यसो खुट्टा हेर, यसो खुट्टा कहाँ छ हेरौँ त. यसको खुट्टा छ, एउटा खुट्टा छ p मा, अर्को खुट्टा छ s मा. यसको खुट्टा पनि हेरौँ त फेरि ल, p मा s मा. So they are standing on the same arc, they are equal. So this, if this angle is 65, this also will be 65. So answer is 65. किन भन्दाखेरि because they are the inscribed angles standing on the same arc. Okay, so they are equal and this solves our number B also. Let's go for number C. In question number C, again it is from circle है. के छ भन्दाखेरि एउटा सर्कल दिएको छ हामीलाई हैन, and in this circle again the diameter होला. यो diameter किन हो भन्दाखेरि this is center, so this must be diameter. ED के हो रे, diameter हो. Now I already told you many times, diameter दिने बित्तिकै 90 डिग्री स्योर हुन्छ के त्यहाँ. I'll show you यहाँ हेर त ल, यो E भन्ने पोइन्टलाई पनि C मै जोडेको छ, D भन्ने पोइन्टलाई पनि C मा जोडेको छ भने this whole angle यति, यो पुरै एंगल हुन्छ 90. this whole angle is 90 है. मैले चाहिँ ल्याएको छु यहाँ त 90 भयो. किन 90 भएको भन्दाखेरि अब यो त अर्कै छ, सरी मैले हामीले यहाँको ल्याएर हेर्नुस् है, अर्कै छ एंगल OCB लिएको छ है. लेट्स व्हाट इज OCB. OCB भनेको यो एंगल ल, यो एंगल चाहिँ 90 देखाएको छ. यो एंगल किन 90 हुन्छ भन्दाखेरि वी अल नो कुनै पनि सर्कलमा हैन, यदि हामीले रेडियसलाई, रेडियस हो के हेर त, रेडियस हो, रेडियसलाई यदि हामीले टेन्जेन्टमा जोड्यो भने लाइक रेडियस पनि C मै जोडेको छ, टेन्जेन्ट पनि C मै छुएको छ. सो दिस एंगल विल 90 or not because radius is perpendicular to tangent. सो हामीले त्यो सुरुमा त्यो लेखेको छु यहाँ. ओके, अनि यो 90 भयो भएन, यो 90 भयो. अब आन्सर आइसक्यो के हाम्रो. कसरी आइसक्यो भन्दाखेरि नि क्वेशन चाहिँ फाइन्ड x हैन. अब लुक इन दिस मदर ट्रायंगल, लुक इन द ट्रायंगल ECB, दिस होल ट्रायंगल. यसमा सबै एंगल आइसक्यो हेर त. यसमा वी हैव 3 एंगल हियर. फर्स्ट एंगल भनेको यो 25 हो यसमा, जुन दिएको छ क्वेशनमा हैन. अब यो सेकेन्ड एंगल चाहिँ पुरै हो कि यति हो, यो पुरै नै आइसक्यो नि त हैन. यो पुरै कसरी आयो भन्दाखेरि नि यो 25 आइहाल्यो, किन भन्दाखेरि बिङ बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्दिनु यसलाई, इक्वल हुन्छ यो हैन, यो र यो. फेरि भन्नु न. ए फेरि भन्ने, यो सुन है त, यस्तो भयो के भन्दाखेरि नि सबभन्दा पहिला सर्कलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो OC रेडियस हो हैन, यो ACB टेन्जेन्ट हो. सो वी नो इन अ सर्कल रेडियस एन्ड टेन्जेन्ट आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर. त्यही भएर यो एंगल छ नि यति एंगल के, यति एंगल 90 भयो ठ्याक्क, यो पुरै एंगल यति एंगल 90 भयो हैन. मैले त्यही ल्याएको छु यहाँ. सेकेन्डमा के भयो भन्दाखेरि नि यहाँ हेर त, यो एंगल छ नि 25, यो 25 र यो इक्वल हुन्छ. किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि नि यु लुक इन दिस ट्रायंगल OEC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के. किन भन्दाखेरि यो OEC मा यो OE र OC दे आर बोथ रेडियस अर नट, दे आर बोथ रेडियस. सो दिस टु आर इक्वल. सो यो बेस एंगल हो कि ल भन्छ, यो के हुन्छ 25, यो के हुन्छ 25 नै हुन्छ हो कि ल भन्छ. यो 25 आयो, यो पुरै 90 आयो. अब यो 25 यो 90 भनेपछि यो पुरै यति एंगल आयो कि हामी यति फुल एंगल के आयो नि. 25 + 90 गर्यो भने इजन दिस 140, यो पुरै कति आयो त 140 आयो हैन. अब पुरै लुक एट दिस बिग ट्रायंगल, मदर ट्रायंगल. फर्स्ट एंगल यो मान्दिनु यसलाई, सेकेन्ड एंगल यो पुरै मान्दिने 140, थर्ड एंगल x मान्दियो. अब गर 25 + 140 + x गरिदियो कि 180 सम अफ एंगल अफ अ ट्रायंगल. अनि x आउँछ अनि x आएपछि सकिन्छ. सो वी हैव ओन्ली फ्यु सेकेन्ड्स लेफ्ट. आज यति गरिदिउँ ल, अब दिनदिनै क्लास भएछ हाम्रो हैन. हामी बाँकी क्वेशन भोलि गर्छौं है. सो विल कन्टिन्यू टुमोरो. सो एभ्रीवन क्यान यु टर्न योर माइक अन प्लिज. थ्यांक यू भन्ने बेला आइसक्यो हाम्रो. थ्यांक यू सर. ओके थ्यांक यू क्लास. सुन नि तिम्रो छ नि हुन त अब हाम्रो टाइममा हाम्रो